स्पैशल गैसट दे अज दे एपीसोड विच धर्मचंद में हाजिर है। अज के इस प्रोग्राम विच आपां एक खास हस्ती नाल गल करनी है। उन्होंने जीवन बारे, उन्होंने काम बारे, उन्होंने लिखती करियर बारे आपां गलबात करनी है। को किद्दां लिखना शुरू किया, किद्दां इन्ने पॉपुलर होए। स्पैशल गैसट शो दे विच आपां वखरे वखरे शायर, गायक या होर वड्डियां हस्तियां जिन्हां समाज दे विच कोई योगदान होवे, लोकां विच उन्हां दा नाम प्रचलित होवे, आपां उन्हां नूं तुहाडे रूबरू करते हैं। अज जिस रूबरू करन लई जिन्हों आपां सद्दा दिता है, उन्हां दी एक विलक्षणता जिहड़ी हैगी है कि मैं उन्हां दे दो तुहानूं लाइनां पढ़ के सुणाउणा। साडे नाल करनी जे सारियां दी गल, साडे नाल करनी जे सारियां दी गल, तां छड्ड दे तूं करनी चुबारियां दी गल। साडे नाल करनी जे सारियां दी गल, तां छड्ड दे तूं करनी चुबारियां दी गल। 40 साल तक मुंडे ब्याह नहीं कराउंदे, घर वाले करदे कुआरियां दी गल। यह एक गज़ल दा एक उन्हां दी कविता दा एक मिसरा सी ते उन्होंने माँ बारे, बच्ची बारे बहुत खूबसूरत लिखा है। माँ मेरी क्यों नहीं लोहड़ी पाई, माँ मेरी क्यों नहीं लोहड़ी पाई, मैं भी हाँ तेरे कुख दी जाई। उदों बाद फिर लिखते आ, तस्वीरां बदलन वालिया तैनूं किहने लुट खा लिया। तकदीरां बदलन वालिया तैनूं किहने लुट खा लिया। कदे बुकदा सी वांग शेरां, तैनूं किहने पिंजरे पा लिया। तकदीरां बदलन वालिया तैनूं किहने लुट खा लिया। इहो जी वनगियां दे मालिक, इहो जी सोच दे मालिक, इहो जी लिखतां दे बानी अज साडे विच शामिल हैं, जिन्हां दा नाम है महिंदर सिंह जी दिलबर। महिंदर सिंह दिलबर नूं मैं बहुत सालों तो जानता हाँ। जिन्ने भी पंजाबी भाषा दे कवितावां दे, गीतां दे, गज़लां दे इकट्ठ हुंदे हैं, उत्थे हमेशा ये विराजमान होंगे हैं, उत्थे इन्हां दी हमेशा कदर की जाती है। तो बहुत सारिया महफलों में मैनूं भी जाने का मौका मिलता रहता है। बहुत बारी तो मैनूं इन्हां दे जरिए ही जानने का मौका मिलता है। इस करके आओ पहले आप स्वागत करते हैं। महिंदर सिंह दिलबर जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है साझियां विचारां कांशी टीवी ते। सत श्री अकाल। ते तुसीं पहलां तां तुहाडा आपां बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। तुसीं मेरी बेनती नूं कबूल करके अज कांशी टीवी के स्टूडियो आए हैं। आपां गलबात जी कर रही है थोड़े जीवन बारे करनी। कवितावां थोड़ियां बहुत सारिया किताबां मार्केट हैगियां 4-5 ते पर आपां जानना कि तुसीं किद्दां महसूस करदे हो कांशी टीवी ते आके। पहला तो जी मैं कांशी टीवी तुहाडा ते सारी टीम का बहुत धन्नवादी हाँ, जिन्हां ने मैनू पाठकां दे रूबरू किया हैगा, ते मैं बहुत धन्नवादी हाँ तुहाडा। थैंक यू जी। अच्छा, पहला आप गल तो शुरू करते हैं कि जिहड़ा तुहाडा लिखण दा, लिखण तो पहला अपनी जिंदगी के बारे कुछ दसो। किद्दां जिंदगी तुहाडी, किद्दां तुसीं इन्ने खूबसूरत नाम बनाया अपना लिखण विच, ये करिश्मा किद्दां होया? देखो जी, स्कूल टाइम ते मैं साडे नेड़े स्कूल हैगा सराल गाजियां, उत्थे मैं पढ़दा सीगा। तो उत्थों पढ़ते दे मेरे क्लास दोस्त सगा जगतपुर का मुंडा, वो कहता महिंदर भाई साडे पिंड लिखारी सभा है जगतपुर, अच्छा जी, क्यों नहीं तू उन्होंने ज्वाइन करदा। तो मैं वह सुझाव मन के ते मैं लिखारी सभा ज्वाइन की, जिथे कि सकत्तर महिंदर दोसांझ, रविंदर रवि उस टाइम उत्थे हुंदे सीगे। ते फिर मैं थोड़ा बहुत उत्थों ज्ञान प्राप्त किया, ते वो तो बाद फिर मैं इधर आ गया। इत्थे भी हौली हौली सिलसिला चलता रहा। जदों तुसीं इंडिया दे विच लिखारी सभा ज्वाइन की स्कूल के टाइम से, उदों तुहाडी कितनी उम्र होगी? उदों मेरी उम्र मेरा ख्याल 18 साल की सी। अच्छा, क्योंकि 18 साल की उम्र में ही सभा के मैंबर बन जाना, क्योंकि जी लिखता बेशक ये सुनिया जाता कि जी लिखण का जो जज्बा है बचपन तो ही शुरू हो जाता जी,
ਤੇ ਪਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰ ਜਾਣਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਰਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਕਰ ਲਵੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕੁਛ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਜਾਂ ਗੀਤ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੰਨਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੀਤ ਕਵਿਤਾ ਪੁੰਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਗਤਪੁਰ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦੇਖ ਵੀ ਥੱਕੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਿਲੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਵਸਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਨੈਣ ਤੇ ਹਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦੇਖ ਵੀ ਥੱਕੀ ਨਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਾਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਏ ਕੂੜ ਪਸਾਰਾ ਏ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਾਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਏ ਕੂੜ ਪਸਾਰਾ ਏ, ਇਸ ਕੂੜ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਾਹ ਸੱਚ ਰੋਜ਼ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦੇਖ ਵੀ ਥੱਕੀ ਨਾ। ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਆ ਕੇ, ਸੁੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਰੇ ਲੱਭ ਪੈਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਰੇ ਲੱਭ ਪੈਣੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਢਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦੇਖ ਵੀ ਥੱਕੀ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾਵਣ ਵਾਲੜਿਓ, ਇਸ ਖਾਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਖਾਕ ਦੇ ਤੁਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਠਿੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦੇਖ ਵੀ ਥੱਕੀ ਨਾ। ਛੱਡ ਚੱਲਿਓ ਜਿਹੜਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿਸਦੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਹੰਝੂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੰਝੂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦੇਖ ਵੀ ਥੱਕੀ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲਵਰ ਵਸਦਾ ਏ, ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ।
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲਬਰ ਵਸਦਾ ਏ ਇਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰ ਅਥਰੂ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦੇਖ ਵੀ ਥੱਕੀ ਨਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਹਾ ਮਨ 'ਚ ਪਾਲਿਆ ਬੜਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 1-2 ਬੁੱਕਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿਣ ਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਰਮਿੰਘਮ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ, ਜਗਤਪੁਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਆ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਲੈ ਆਈ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਲਿਆਈ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਆਵਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਗੀਤ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ 'ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਝਰਨਾ ਹੋਟਲ ਇੱਥੇ ਬੂਰ ਰੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਿਫਲ ਕਾਫੀ ਸਜੀ ਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸ਼ਿਵ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 1-2 ਨਜ਼ਮਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਗੀਤ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਿਵ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੀਤ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਰਜ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਗਾਨ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਧੁਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਬਾਕਮਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੀਤ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੱਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਖ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਰਕਰਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 1973 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ 72-73 ਦੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਜੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਓ ਕਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋ ਕਦੀ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਜਾਓ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੌਣ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ? ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਭਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੋਲਸਲ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਚੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੁਲਹੈਂਪਟਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬੁਲਹੈਂਪਟਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਪੋਇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਗਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲਗਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਦ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਵੈਂਟਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ, ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ, ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਆਖਾਏ ਨੂਰ ਦਾ ਜਾਮ, ਨੂਰ ਦਾ ਜਾਮ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ। ਹੜੱਪਾ ਮਹਿੰਜਦਾਰੋ, ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਤਈ ਮਹਿੰਜਦਾਰੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਨੂਰ ਦਾ ਜਾਮ, ਉਹਦੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਮਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਗੀਤ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਨਰ ਵਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਗੀਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਆ, ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਲਿਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਲੱਭ ਲਈ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਆਪੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ, ਹੋਰ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੋ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਸਲਵਾਦ। ਵਾਹ। ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਾਹ। ਰੰਗ ਨਸਲ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ, ਘੱਟ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਤੱਤਾ ਲਹੂ ਇਸ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ, ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀੜੇ ਕਰਨੇ ਮੁੜ ਸਾਡੇ ਜੇਨ ਵਿੱਚ ਆ ਖਲੋਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ 'ਚ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸਾਤੋਂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਦਲਿਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਵੇਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੀਵੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤਰਾਸਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀ ਨਸਲਵਾਦ। ਇਹ ਕਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਹ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿੱਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਆ, ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬਦਨਾਮੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਭਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਟੂਗੈਦਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਗਜ਼ਲਾਂ, ਗੀਤ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਰਾ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਾਂ 400-500 500-400 ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਠੀਕ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਵੀ ਵੀ ਕਾਫੀ। ਠੀਕ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਲੰਡਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕੁਆਂਟਰੀ, ਬਰੈਡਫੋਰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ, ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕਵੀ ਨੂੰ ਬਾਹਲੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਰਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਸ਼ਵੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੇ ਗੀਤ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਸਦਾ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਇਹ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਫਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਈ ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰੇ ਆ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 200-400 ਜਾਂ 1000-2000 ਦੇ ਕੇ ਗੀਤ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਲਿਮਿਟਡ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰੋੜਪਤੀ ਰਾਈਟਰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਸਨਪੁਰੀ, ਦੇਵ ਸ਼ੀਕਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੀ ਕਾਫੀ ਲਿਖੇ ਆ, ਮਣਾ ਮੂਹੀ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਇਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਰਾਈਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣੀ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੋਰ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੋ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਿਖਿਆ ਨਵਾਂ ਹੀ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਚਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀਆਂ। ਠੀਕ, ਫੂਲਨ ਦੇਵੀਆਂ। ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸਤਾਈ, ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸਤਾਈ, ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਮਾਸੂਮ ਬਾਲੜੀ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ। ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਅਵੈੜ ਕਾਕਿਆਂ ਨੇ ਨੋਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਕੁਰਲਾਈ, ਤੇ ਜਾਗ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੋਹ, ਤੇ ਭੜਕ ਪਈ ਸੀ ਅੱਗ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਰੂਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਲੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਬਰੂ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਲੁੱਟੀਆਂ ਸਨ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਵਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਬ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵੇਰ ਸਮਾਜ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਠੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੇ ਨੰਨੀਆਂ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਫੇਰ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ, ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕੂ ਹੋਰ ਵੀ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ
ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਹੜੇ ਭਰਨਗੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਫੂਲੁੰਦੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਆ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਲੁਟੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਲੂਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਅਕਲਮੰਦ ਲੋਕ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਟੀਆ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਦਤ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਆਣਾ ਸੁਣੀ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਖੁਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਬਰ ਮਾੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਿੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਕੂਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਰੇ ਵੀ ਉਸ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਪੁੰਗਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵਿਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਉੱਭਰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਦਿਲਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਡ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਾਇਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਕੋਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੋਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ।
ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ 2 ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨੇ ਚਲਣਗੀਆਂ। ਪਰੀਦੇਸ। ਠੀਕ। ਪਰੀਦੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਭਰੂਣ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਦਾ? ਪਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਪਰੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਭਰੂਣ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਰੀ ਜਾਂ ਨਸਤਰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਰੂਣ ਮਾਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰੀ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪਰੀ ਬਣਦਾ ਏ। ਕੀ ਬਾਤ। ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਦੁਖੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਲਈ। ਕਿਹਦੇ ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੁੱਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋ, ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆ, ਦਾਜ ਦਾ ਫਿਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਹਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਤੂੰ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜੰਮਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਏ, ਮਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੁੜਬੁੜਾਈ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਲੱਖੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਛੱਡ ਗਿਆ ਏ ਆਪਣੀ ਨਵਜੰਮੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਭੈ ਆਉਂਦਾ ਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਜ ਦਾ ਫਿਕਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਕਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੇ, ਦਾਜ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੋਏ। ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਧੀ ਭੈਣ ਮਸਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਲਬਰ ਜੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਾਨ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪੱਖ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਜ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਸਾਥ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ। ਹਾਂ, ਸਾਥ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ।
ਸਾਥ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਟੀਸੀਆਂ ਸਰ ਵੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਟੀਸੀਆਂ ਸਰ ਵੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਵੀ ਸਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਵੀ ਸਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗਾ ਜੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੱਸੇ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਸੇ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚਰਖਾ ਡਾਵਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚਰਖਾ ਡਾਵਾਂ, ਜੇ ਜੋਗੀ ਵਾਲਾ ਫੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਬੁਲਬੁਲ ਵਾਂਗਰ ਗੀਤ ਕੋ ਗਾਈਏ, ਬੁਲਬੁਲ ਵਾਂਗਰ ਗੀਤ ਕੋ ਗਾਈਏ, ਜੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਧੀ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਧੀ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਟੂਣੇ ਹਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਟੂਣੇ ਹਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਥ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਜ਼ਲ ਜੇ ਗਾਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਗਾਵੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਵਾਂ? ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਬੜੀ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਜੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਆ, ਗਾਉਣੀ ਵੀ ਔਖੀ। ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਜ਼ਲ ਗੀਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਵੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਵੈਦ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਨਜ਼ਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਵਿਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਗੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਗੀਤ ਵਾਂਗੂ ਗਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ, ਗਜ਼ਲ ਵਾਂਗੂ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵਾਂਗੂ ਨਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ? ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਂ ਬਾਰੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਠੀਕ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋਰਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਲਿਖਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਈ ਸੀ, ਜਦ ਤੁਰਿਆ ਸਾਂ ਪਰਦੇਸ ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਰੋਈ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਈ ਸੀ, ਜਦ ਤੁਰਿਆ ਸਾਂ ਪਰਦੇਸ ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਰੋਈ ਸੀ। ਖਵਾ ਚੂਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਵਾ ਚੂਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਘੁੱਟ ਸਬਰ ਦਾ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੜ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨੈਣੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦਮੜੇ ਬੜੇ ਕਮਾਏ, ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ, ਪਿੱਛੇ 2 ਛੱਤੇ ਵੀ ਬਣਵਾਏ, ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ ਚੁਬਾਰੇ ਪਾਇਆਂ ਤੇ।
मां तां तुर गई सी चुबारे पायां ते मैनू मिली ना ओहदी शो वापस आया ते खुले वेड़े दे विच कोई नज़र नहीं आउंदा हुण जदों वापस गया खुले वेड़े दे विच कोई नज़र नहीं आउंदा हुण मेरे मन नूं मेरा पिंड नहीं भाउंदा हुण मेरे मन नूं मेरा पिंड नहीं भाउंदा हुण मैं हुण खड़ा उड़ीकां मां दी चूरी नूं नहीं दिखदी मां कुंड करदी उस बूरी नूं बनवास अजे भी साडा पूरा होया ना बनवास दिलवरा अजे भी पूरा होया ना मां नूं जी भर के भी अज तक रोया ना मां नूं जी भर के भी अज तक रोया ना। दलवर साहब एक कविता आप होर तैयार कर लो जबकि मैं जी कविता हाँ जी दा आनंद जां इहदी जिहड़ी महसूसता मेरे वो भैन भरा वो स्रोते बहुत बखूब समझ सकते हैं जिहड़े अपने माँ बाप कोलों बाहरले मुल्कों नूं आए लेकिन वो बाहर कामकार विच रहे लेकिन माँ टुर गई किसी का बाप टुर गया कईयां दी बदनसीबी दोनों ही टुर गए जो वापस गया तो घर सुनने दिखे उन्होंने मन ते की बीतती है ये एक बहुत दर्दनाक आपां इहनूं कविता कहते हैं लेकिन एक फीलिंग है एक महसूस है इंसान की दिलों भावना निकली हुई जी कविता पेश की है एक उहदे विच लफ्ज़ का जो बहुत वधिया सी वो ये सीगा कि जदों बंदा अपनी भैन नूं मिलदा आउण लगा है तो जी माँ को खड़ी देख रही है लेकिन उन्हें बिल्कुल ने सुनेहा दिता भी कल मेरा ब्याह भी करना एक सुनेहा जो था वो एक बहुत मेरे मन च एक बहुत एक फीलिंग उत्थे लगी कि बई उस वक्त नूं उस इन्वायरमेंट जो माहौल होएगा उन्होंने तुसीं अपने मन ते ला के देखो तो वो की फीलिंग निकलती है आप हुण आखिरी कविता सुन देखो दलवर जी एक कविता है जी लिखा पंजाबिया पंजाब दी बहार देख ला पंजाबिया पंजाब दी बहार देख लै किवें होई जांदी अज साडी हार वेख लै पंजाबिया पंजाब दी बहार वेख लै पंजां पाणियां च कूड़ी जावे जहर वई मनुख ही मनुख उत्ते करे कैर वई कामा ते किरती लचार वेख लै पंजाबिया पंजाब दी बहार वेख लै खेतां विच अज कल जहर उगदा इहो जिहा खाना दसो किनूं पुगदा किवें लुटदा ए यार नूं तूं यार वेख लै पंजाबिया पंजाब दी बहार वेख लै हर पासे अज मची होई लुट वई जेड़ा बोले सच ओनू देण कुट वई हर पासे अज मची होई लुट वई जेड़ा बोले सच ओनू देण कुट वई लोटूआं दे गली पैंदे हार वेख लै पंजाबिया पंजाब दी बहार वेख लै वोटां मौके भुक्की ते शराब वंड दे तौंस नाल वोट मंगणों नहीं संगदे ठेकियां ते बैठी अज नार वेख लै पंजाबिया पंजाब दी बहार वेख लै
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਬਈ, ਐਡਮਿਟ ਜੇ ਕਰਾਉਣਾ ਪਹਿਲੋਂ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਬਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਬਈ, ਐਡਮਿਟ ਜੇ ਕਰਾਉਣਾ ਪਹਿਲੋਂ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਬਈ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਚਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਪੰਜਾਬੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹਾਰ ਵੇਖ ਲੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਹੁਣ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਡੋਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਪੈਸਾ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਹੁਣ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਡੋਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਪੈਸਾ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਪੰਜਾਬੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹਾਰ ਵੇਖ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ।